महाकाल एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ाई रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। 23 जुलाई करंट अफेर्स 2025 बराबर। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। चैनल साथ जोड़ेला रहो। आवनार समय तलाटी तेमज रेलवेना प्रश्नों सोल्यूशन करवाना होय एक दिवस वीडियो एटला माटे लेट अपलोड करवामां आवे छे, कारण के तमे अगाउना वीडियो जोया पछी बीजाना चेनलना वीडियो जोया पछी मारो वीडियो जोवो तो केटलो डिफरंट अने फरक तमने जोवा मळे छे, बराबर। तो 23 जुलाई करंट अफेर्स 2025 प्रश्न 1 हाल में राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो? तो 22 जुलाई। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस पण मनाववामां आवे छे, बराबर। आ ध्वजवंदननुं अंगीकरण थयुं हतुं, बराबर। आ 22 जुलाई एटला माटे आ दिवस मनाववामां आवे छे, बराबर। तो 1 जुलाई डॉक्टर डे, 2 जुलाई 1 जुलाई सीए दिवस, 1 जुलाई जीएसटी दिवस, 1 जुलाई टपाल कर्मचारी दिवस, 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई अंतरराष्ट्रीय टपाल बेस्टिक मुक्त दिवस, 4 जुलाई यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई विश्व किस्वाली भाषा दिवस, 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई पेपर बैग दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई एआई प्रशंसा दिवस, 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, 18 जुलाई तमिलनाडु दिवस, 20 जुलाई विश्व संतरज दिवस, 20 जुलाई अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस, बराबर। प्रश्न 2 हाल में कोने आगळनी 3 विश्व टेस्ट चेम्पियनशीपनी फाइनल मेजबानी अधिकार आपवामां आव्यो छे? तो इंग्लेन्ड आ फाइनल वर्ष 2027, 29 और 2031 में खेलवामां आवशे। प्रश्न 3 हाल में मलेशिया थी अंकुरित पाम ऑयल बीजनो सौथी मोटो आयातकार देश बन्यो छे? तो भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक आंक 2025 में भारत 151 स्थान पर है, नॉर्वे टॉप पर है। इंटरनेट स्पीड मामला में भारत 26 स्थान पर है, 2022 में 119 स्थान पर तो अमेरिका 13 पर है, 8 पर है, यूएई 1 पर है। मोबाइल इंटरनेट में यूएई टॉप पर है, ओवरऑल इंटरनेट सिंगापुर टॉप पर है। मातृ मृत्युदर भारत 83% की कमी जोवा मळी छे, बराबर। एसआरपीआईना रिपोर्ट प्रमाणे हथियार आयात में बीजो भारत देश भारत बन्यो। यूक्रेन टॉप पर है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली में भारत परीक्षण करवावाळो चौथो देश बन्यो। रशिया, चीन, अमेरिका और भारत, बराबर। रशिया 1 पर है, 2 पर चीन है, 3 पर अमेरिका है, 4 पर भारत है। विश्वनो सौथी मोटो बीजो सड़क नेटवर्क वाळो देश बन्यो भारत, अमेरिका 1 पर है। विश्व सक्रिय सैन्यकर्मी में 2025 में भारत बीजा स्थान पर है, अमेरिका चीन 1 पर है। चीन 20,35,000 सैन्यकर्मिको है, એટલે सैनिकों है। भारत बीजा पर है, 14,555 1550 सैन्यकर्मी है। तीजा पर अमेरिका है, 13,28,000 सैन्यकर्मी है। एसआईपीना रिपोर्ट प्रमाण सैन्य खर्च में भारत 5वां स्थान पर है, अमेरिका 1 पर है, 2 पर चाइना है, 3 पर रशिया है, 4 पर जर्मनी, 5 पर अपनो देश भारत। कॉफी उत्पादन भारत 7वां नंबर में है, कर्नाटक 1 पर है। कर्नाटक कॉफी उत्पादन विश्व में भारत 7वां नंबर पर है। कर्नाटक में भारत में टॉप पर राज्य है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक टॉप पर है। ब्राजील कॉफी उत्पादन में 7वां नंबर पर है, बराबर। અને મકાઈ ઉત્પાદનમાં પણ કર્ણાટક ટોપ પર છે ભારતની અંદર। કપડાં અને પરિધાનમાં ભારત 6ठा स्थान पर છે। કેન્સર મૃત્યુદર ભારત દુનિયામાં ટોપ પર છે। દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ ભારત બન્યો। ભારતમાં નદીઓના સંરક્ષણમાં 6300થી વધારે એટલે કે 6327 નદી ડોલ્ફિન નોંધવામાં આવી। दूध उत्पादનમાં ભારત દુનિયામાં ટોપ પર છે। ઉત્તર પ્રદેશ ભારતમાં ટોપ પર છે। ભારત દુનિયાનો સ્માર્ટ ફોન निर्यातમાં ત્રીજા સ્થાન पर છે। ભારતે એઆઈમાં સૌથી નિવેશ કરવાવાળા 10 દેશોમાં સામેલ થયો। अमेरिका 1 पर है, भारत 7वां नंबर पर है। भारत वैश्विक स्तर पर बीजो सौथी मोटो 5G बजार बन्यो। भारत वीजानी नवी कैटेगरी आइस वीजा लॉन्च करी। भारते दुनियानी प्रथम पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करी। भारतनी अंडर 20 फ्रीस्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चेम्पियनशीपनी बीजा स्थान पर मेळव्यो। भारत ने प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू करी है। 9,60,000 सब्सिडी आपवामां आवशे। तेमां पांडुलिपि विरासत प्रथम वैश्विक सम्मेलन मेजबानी भारत करशे। भारत ने बिम्स्टेक देशों माटे कैंसर देखरेख प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू थयो। भारत दुनियानो चौथो सौथी मोटो बायोफ्यूल ग्राहक बन्यो छे। अमेरिका 1 पर है, ब्राजील 2 पर है,
3 પર ઇન્ડોનેશિયા છે, ચોથા પર ભારત છે, 5મા પર ચીન છે. ભારતે ચીનની પાછળ છોડેલો છે. 10.2 સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં 100 મીટર દોડવાવાળા પ્રથમ ભારતીય અનિમેશ કુજુર બન્યા. પ્રશ્ન 4, હાલમાં પ્રતિ બૂથ મતદાતાઓની સંખ્યા 1200થી ઓછી કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય કોણ બન્યો છે? તો બિહાર. બિહારમાં જે ફ્રોડ ખોટા ચૂંટણી કાર્ડ હતા 200 મતદાતાઓને હટાવી દેવામાં આવેલા છે. બરાબર. કેપિટલ છે પટના, સીએમ છે નીતિશ કુમાર, રાજ્યપાલ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન. વાલ્મીકી નેશનલ પાર્ક બિહારમાં આવેલો છે. લોકસભા 40 સીટો છે, રાજ્યસભા 16 છે, વિધાનસભા 243 છે. બિહાર સરકારે નોકરીઓની મહિલાઓ માટે 35% આરક્ષણ અનામતની નીતિ મંજૂરી કરી. બિહારની કેબિનેટમાં બધી ગ્રામ પંચાયતને 426 કરોડ રૂપિયાની વિવાહ ભવન યોજનાને મંજૂરી આપી. એન્ડ્રોઇડ આધારિત મોબાઈલ માધ્યમથી ઈ-વોટિંગ પ્રણાલી લાગુ કરવાવાળો ફેસલો બિહારમાં થયો. બિહારના મુખ્યમંત્રી વિક્રમ સૌર ઉર્જા પરિયોજનાને ઉદ્ઘાટન થયું. મોદી સ્મૃતિ સંગ્રહાલયનો શુભારંભ બિહારના મોતિહારી શહેરમાં કરવામાં આવ્યો. બિહારની સરકારને મહિલા સંવાદ અભિયાન શરૂ થયો. બિહારના કેબિનેટ કોસીમેચી આંતરરાજ્ય લિંક પરિયોજનાને મંજૂરી આપી. પ્રથમ સૌર્ય વેદનામ ઉત્સવ બિહારના પૂર્વીય ચંપારણ જિલ્લામાં મોતિહારી શહેરમાં સ્થાપના થયો. પ્રશ્ન 5, હાલમાં કોને IMFના પ્રબંધ નિદેશક પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે? ગીતા ગોપીનાથ. પ્રશ્ન 6, હાલમાં ન્યાયમૂર્તિ MS રામચંદ્ર રાવને કયા રાજ્યના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશના રૂપમાં શપથ ગ્રહણ કર્યા છે? ત્રિપુરા. કેપિટલ છે અગરતલા, સીએમ છે માણિક શાહ, રાજ્યપાલ છે ઇન્દિરા સેના રેડ્ડી. લોકસભા 2 સીટો છે, રાજ્યસભાની 1 સીટ છે અને વિધાનસભાની 60 સીટો છે. ત્રિપુરા ભારતનો ત્રીજો પૂર્ણ સાક્ષર રાજ્ય બન્યો છે. પહેલું બન્યું હતું મિઝોરમ, બીજું મળ્યું ગોવા અને ત્રીજો ત્રિપુરા. અને કયા કાર્યક્રમ હેઠળ આ મિઝોરમ અને ગોવા પૂર્ણ સાક્ષર રાજ્ય બન્યું તે કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો. ત્રિપુરા સરકારે ખેડૂતને સશક્ત બનાવવા માટે વિશક્ત કૃષિ સંકલ્પને અભિયાન શરૂ કર્યો. પૂર્વોત્તર ભારતની ત્રિપુરાની એકીકૃત એકવા પાર્કની સ્થાપના કરી. કોકબોરોક ભાષાને સંવિધાનની 8મી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવાની માગણી કરી. ત્રિપુરાના ભારતીય ગરિયા અને બોરસો બોરણ ઉત્સવ 2025નું ઉદ્ઘાટન થયું. ત્રિપુરાને ભારતીય કૃત્રિમ અંગ નિર્માણ નિગમ પ્રથમ સહાયક ઉત્પાદન કેન્દ્ર સ્થાપિત કરશે. ત્રિપુરા મુખ્યમંત્રી કૌશલ ઉદય ટોંગઈ પ્રશિક્ષણનો કાર્યક્રમ શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. ભાષીની સાથે ભાગીદારી કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય ત્રિપુરા બન્યો. બિહારનું કેપિટલ જણાવો, રાજ્યપાલ જણાવો, સીએમ જણાવો. બરાબર. બિહારની આપણે હમણાં જ ચર્ચા કરેલી છે. પ્રશ્ન 7 આપણે બાકી રાખી દઈએ છીએ. હાલમાં કયો દેશ યુનેસ્કોથી બહાર થયો છે? તો અમેરિકા. બરાબર. તો અમેરિકા 23 એપ્રિલ અંગ્રેજી ભાષા દિવસ મનાવે છે. અમેરિકા પહલગામમાં આતંકવાદી સમૂહને TRP વિદેશમાંથી આતંકવાદી ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે. ગ્લોબલ યુનિકોર્નમાં ઇન્ડેક્સ 2025માં અમેરિકા ટોપ પર છે. અમેરિકા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન HIV રોકથામ માટે એક નવી દવા લેના કેપાવીરને મંજૂરી આપી છે. ઓપન એ અમેરિકા રક્ષા વિભાગને રક્ષા વિભાગને $200 મિલિયન એ અનુબંધ લગાવ્યો છે. એલનને મક્સે મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ એક્સેટ લોન્ચ કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ગોલ્ડન મિશેલ રક્ષા કવચ કાર્યક્રમની ઘોષણા કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટેક ઇન ટાઉન એક્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા રાજ્યનો હોર્નબિલનું સંરક્ષણ માટે કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવામાં આવશે? તમિલનાડુ. લોકસભા 39, રાજ્યસભા 18, વિધાનસભા 234. કેપિટલ છે ચેન્નઈ, સીએમ છે MK સ્ટાલિન, રાજ્યપાલ છે RN રવિ. તમિલનાડુ દિવસ 18 જુલાઈ. તમિલનાડુ સ્થાપના દિવસ 1 નવેમ્બરે. બરાબર. તો 18 જુલાઈએ તમિલનાડુની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તમિલનાડુની સ્થાપના 1 નવેમ્બર 1956માં મદ્રાસના રાજ્યના નામે થઈ હતી. એટલે 1 નવેમ્બરે તમિલનાડુ સ્થાપના દિવસ અને આધિકારિક 18 જુલાઈએ 1979માં મદ્રાસ રાજ્યને આધિકારિક નામ બદલીને તમિલનાડુ રાખવામાં આવ્યું. એટલે 18 જુલાઈએ તમિલનાડુ દિવસ મનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. બરાબર. ભારતમાં લવિંગનું સૌથી વધારે ઉત્પાદન તમિલનાડુમાં થાય છે. ભારતની સ્થિતિ જીજીંગલા યુનેસ્કો વિશ્વ ધરોહર સ્થળ પર ઘોષિત થયો છે. ભારતને સરકાર અને તમિલનાડુ વિરુદ્ધનગરને
1900 કરોડ રૂપિયાની PM મિત્ર ટેક્સટાઇલ પાર્કની સ્થાપનાની મંજૂરી આપી છે. તમિલનાડુ પુરુષ હોકી ઇન્ડિયા માસ્ટર કપ 2025 જીત્યો. મહિલા હોકી ઇન્ડિયા 2025 ઓડિશાએ કપ જીતેલો છે. તમિલનાડુ પાંડ્યવંશની સંબંધિત 800 વર્ષ જૂના શિવ મંદિર શોધ થઈ છે. તમિલનાડુ ગેટર ફ્લેમિંગો અભયારણ્ય સ્થાપિત કરવામાં આવશે. સુપ્રીમ કોર્ટના મદ્રાસ હાઈકોર્ટના ફેસલાને પલટીને ત્રીજા બાળક માટે માતૃત્વ અવકાશ સ્વીકૃત એટલે કે પ્રસૂતિ રજાને સ્વીકૃતિ મેળવી છે. એક મહિલા હતી શિક્ષક, તેને આ રજૂઆત સુપ્રીમ કોર્ટને કરી હતી. હાઈકોર્ટના ફેસલાને પલટી નાખવામાં આવેલો. પછી તમિલનાડુની શિવકામી ફટાકડાને માટે GI ટેગની માગણી કરી છે. પ્રશ્ન 10 સાલમાં સસ્તું ડિજિટલ બેન્કિંગ વધારવા માટે ગતિ બચત ખાતા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે તો ફીનો પેમેન્ટ બેંક. પ્રશ્ન 11 હાલમાં કોને ગ્લોબલ ફાઇનાન્સ મેગેઝિન 2025નો વિશ્વનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપભોક્તા બેંક સન્માન મળ્યો છે તો SBI. પ્રશ્ન 12 હાલમાં કયા રાજ્યની નવી ડ્રેગન ફ્લાય પ્રજાતિ લિથેરિયોથોમિસ બરાબ્રાહીની શોધ થઈ તો કેરળ. કેપિટલ છે તિરુવનંતપુરમ. CM છે પિનરાઈ વિજય. રાજ્યપાલ છે રાજેન્દ્ર આર્લેકર. બરાબર. લોકસભા 20, રાજ્યસભા 9, વિધાનસભા 140. અનેબુડી 16 નેશનલ પાર્ક, મત્તિકડન 16 નેશનલ પાર્ક, પમ્બલમ 16 નેશનલ પાર્ક, સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક, નેરવિગ્લો નેશનલ પાર્ક, પેરિયર નેશનલ પાર્ક, થયમ તહેવાર, થિસુરપુરમ તહેવાર, ઓણમ તહેવાર. શાંત ઘાટી કેરળમાં આવેલી છે. કેરળમાં આર્તોકુલમ પોલીસ સ્ટેશનને ભારતનો પ્રથમ ISOનો પ્રમાણિત સ્ટેશન બનાવ્યો છે. કેરળનો પ્રથમ સ્કીન બેકને તિરુવનંતપુરમમાં ખોલવામાં આવશે. 2020માં 2025માં સંરક્ષિત ક્ષેત્રોમાં રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન પર ટોપ પર છે. ભારતના પ્રથમ બટરફ્લાય સેન્ચ્યુરીને કેરળમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ભારતીય તટરક્ષક બળને વીજળી જામની બંદરગાહ માટે એક નવું ICG જેટીનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. નજેચાડી મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કેરળમાં થયું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીને કેરળનો તિરુવનંતપુરમને વિનિજામ અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંદરગાહનું લોકાર્પણ કર્યું છે. કેરળના વિદ્યુત બોર્ડને વીજળી પ્રૌદ્યોગિકી માટે IIT બોમ્બેની સાથે સમજૂતા કરવામાં આવ્યા છે. પ્રશ્ન 13 હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારને બાંગ્લાદેશી હિન્દુઓને શરણાર્થી પરિવારને ભૂમિ અધિકાર આપ્યા છે? ઉત્તર પ્રદેશ. કેપિટલ છે લખનઉ. ગોમતી નદીના કિનારે આવેલું છે. CM છે યોગી આદિત્યનાથ. રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ. લોકસભા 80 સીટો આવેલી છે. રાજ્યસભા 31 વિધાનસભા 403. તો 2 દિવસીય આધ્યાત્મિક શિખર સંમેલનમાં વારાણસીમાં થયો. 75માં બંધારણીય દિવ્યાંગ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન બદાયુમાં કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય સેનાને મેરઠમાં શક્તિશાળી સૈન્ય પ્રદર્શન પ્રચંડ શક્તિનું આયોજન થયું. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે 75મી નાની નદીઓને પુનર્જીવિત કરવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું. અમેરિકાના વિશ્વ પોલીસ અને અગ્નિશમન ખેલોમાં ઉત્તર પ્રદેશની પોલીસ સર્વાધિક પદક જીત્યા. UP ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શો 2025 ગ્રેટર નોઈડામાં આયોજિત કરવામાં આવ્યો. બરોબર. પ્રશ્ન 14 હાલમાં કયા રાજ્યના લઘુ પ્રાવ્ય છોડને સંરક્ષણ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે તો ઉત્તરાખંડ. ઉત્તરાખંડનો કેપિટલ છે દહેરાદૂન. CM છે પુષ્કરસિંહ ધામી. રાજ્યપાલ છે ગુરમીતસિંહ. લોકસભા 5, રાજ્યસભાની 3, વિધાનસભાની 71. ઉત્તરાખંડ નિવેશ ઉત્સવનું આયોજન રુદ્રપુરમાં થયું છે. ભારતીય સંરક્ષણ સંમેલન 2025 ઉત્તરાખંડની રાજધાની દહેરાદૂનમાં થયું. ઉત્તરાખંડની ભારતની પ્રથમ યોગ નીતિને શરૂ કરી. ઉત્તરાખંડ અને પિથોરાગઢને સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન પંચશુલ પ્લસનું ઉદ્ઘાટન થયું છે. ઉત્તરાખંડ ચામોલી જિલ્લાને 12 વર્ષ પછી પુષ્કર કુંભ શરૂ થયો. રમાણ ઉત્સવ ઉત્તરાખંડના સલુર ડુંગરામાં જોડા ગામમાં મનાવવામાં આવ્યો છે. ઉત્તરાયણ સિલ્કકેરા સુરંગના નામ હવે બાબા બોગનાથના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે. ઉત્તરાખંડ મુખ્યમંત્રી જળ સંરક્ષણ અભિયાન હેઠળ ભગીરથી એમ્પ લોન્ચ કરવામાં આવી. બરાબર. પ્રશ્ન 15 હાલમાં અટલ ઇનોવેશન મિશન નવા મિશન નિર્દેશકના રૂપમાં કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે તો દીપક બગલા. તો નીતિશ કુમાર ગુપ્તા રાષ્ટ્રીય નાણાકીય અહેવાલના સત્તાના અધ્યક્ષના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. પુનિત ગોયલ મણિપુરના નવા મુખ્ય સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. સંજય કોલ ગિફ્ટ સિટીના પ્રબંધન નિદેશકને CEO નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. હેમંત રૂપાણી હિન્દુસ્તાન કોકા-કોલા બેવરેજના નવા CEO નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. કર્ણાટક બેંકના અંતરિમ MD અને CEO રાધેન્દ્ર સિંહ નેવાજ ભટ્ટ બન્યા છે. R દુરઈસ્વામી LICના અને MD અને CEO બન્યા છે. અભિજીત શેઠ રાષ્ટ્રીય આયુર્વિજ્ઞાન આયોગના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. સોનાલી મિશ્રા આશ્રપીયના પદ પર નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. તો પ્રશ્ન હાલમાં કયા ફિટ ઇન્ડિયા સાયકલિંગ અભિયાન આયોજિત થયો તો વારાણસીમાં. પ્રશ્ન કોણ FDI સત્રની વિશ્વકપ 2025ની મેજબાની કરશે તો ચીન, ભારત, જાપાન કે શ્રીલંકા. ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. YouTube પર સબસ્ક્રાઈબ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો.